بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہے ہیں تجلیات، مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 233 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3 صفحہ نمبر 37 سے۔ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے، اور صبر یہ ہے کہ بندہ راضی با رضا رہے۔ جب بندے شکر کا کفران کرتے ہیں اور صبر سے خود کو آراستہ نہیں کرتے، تو ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، اس دنیا کی محبت جو عارضی اور فانی ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ عارضی اور فنا ہو جانے والی دنیا کو مقصد زندگی قرار دے دیا جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان سکون کے گہوارے میں ابدی زندگی تلاش کرے اور دنیا کے تمام ساز و سامان اور وسائل کو راستے کا گرد و غبار سمجھے۔ اگر تم سعادت مند ہو تو شر سے بچتے رہو کہ اللہ بچنے والوں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو اور بیجا خرچ نہ کرو کہ دولت اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ شیطان اللہ کا باغی ہے۔ اور اگر تم تہی دست ہو اور کچھ نہیں دے سکتے لیکن خدا کی رحمت کی امید ضرور رکھتے ہو، تو ان لوگوں کو نرمی سے ٹال دو۔ تم نہ کنجوس بنو اور نہ اتنے فضول خرچ کہ کل نادم ہونا پڑے اور لوگ تمہیں تانے دیں۔ وعدوں کو پورا کرو کہ وعدوں سے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ جب ناپو تو پورا ناپو، پورے اور صحیح ترازو سے تولو، یہ خیر ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ کسی ایسی خبر کے پیچھے مت چل پڑو جس کے متعلق تم کو یقینی علم حاصل نہ ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل سب کے متعلق ہم جواب طلب کریں گے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو کہ تم نہ تو ہماری زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو۔ یہ وہ حرکات ہیں جنہیں ہم سخت ناپسند کرتے ہیں۔ روح کی آنکھیں، وسائل کی کمی، جنگ و جدل، ظلم و ستم و بربریت، فتنہ فساد، قدرتی عذابوں کی تباہ کاریاں اور موت کے اندیکھے شکنجوں میں مقید ہو کر دولت و حشمت دنیا سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانے کی ہیبت، یا روز بروز کے بڑھتے ہوئے سماجی اور سیاسی، انفرادی یا اجتماعی مسائل کا خوف، ہر صورت میں سطحی تدبیروں اور بے جا ہتھ کنڈوں میں وقت ضائع کیے بغیر ان کے اصل اسباب و وجوہات معلوم کر کے اپنی تمام تر روحانی صلاحیتوں کو برے کار لا کر ان کے حل کے لیے صحیح خطوط پر قدم بڑھائیں۔ اس کو قرآن پاک میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، جو یقیناً کامیابی کی راہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنے ایمان سے نوازا، مغضوب اور معتوب لوگوں کے راستوں سے بچا۔ سورہ فاتحہ۔ مخلوق کی اس استدعا کا جواب اللہ نے یوں دیا، اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور خدا تو بہت خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ سورہ شورى۔ اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اپنی ہی کرتوتوں کی ہیبت ناک دلدل میں اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندیکھے شکنجوں میں مقید قوم یا فرد اپنے رب سے عہد وفا استوار کرتا ہے اور اپنے کرتوتوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنی نااہلی کا اقرار کرتا ہے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ آخر کار اس کی روح کا سارا نظام ساری کثافتوں سے دھل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم یا ایسے فرد سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کو قرآن پاک کی زبان میں توجہ کہا گیا ہے، اور یہی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔
یہی دین و دنیا کے تمام مسائل کے حل اور ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہنے کا واحد اور حقیقی علاج ہے۔ دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیے۔ دل و دماغ، احساسات و جذبات، افکار و قیادت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دوسری تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اپنے رب کی طرف یکسوئی اور دھیان سے متوجہ ہو جائیے۔ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو عشق و وفا کی چلتی پھرتی، منہ بولتی تصویر اور نمونہ بنا دیجیے۔ بلا شبہ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کر لیا ہے، جس کا مشاہدہ روح کی آنکھیں اور روحانی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں شامل ہونے کے بعد انسان کا دل، دماغ اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے حقیقی معبود اور مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے، دوسری اقوام کے سامنے سر کو جھکا کر نہ صرف خود کو ذلیل کرتا ہے بلکہ اپنے قومی وقار کو مجروح کرتا ہے۔ آئیے اس کا سراغ لگائیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہوں نے دشمنوں کو آپ پر حاکم اور آپ کو ان پر محکوم اور غلام بنا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں: ایک، دنیا کی محبت، دو، مرنے کا خوف۔ ایک باہمت بہادر انسان، مسلمان، جس کا دل اپنے رب کی محبت میں سرشار ہے، کسی بھی حال میں حالات کے آگے سرنگوں نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت اسے دامنگیر نہیں ہوتی اور موت کے کرخت وجود کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مسکراتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار افراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے جام شہادت اس طرح ہنستے مسکراتے پی لیا جیسے کوئی شہد کا پیالہ ہو۔ یاد رکھیے، ان اجتماعی کمزوریوں کا سدباب کریں، بزدلی اور احساس کمتری کا شکار ہو کر کسی پرندے کی طرح دشمنوں کے جال میں گرفتار نہ ہوں۔ دشمنوں کا خوف خیانت کے باعث پیدا ہوتا ہے، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کے باعث قحط پڑتا ہے۔ ناحق فیصلے ہوں گے وہاں جھگڑا، فتنہ فساد، غور ریزی ضرور ہوگی۔ بدعہد قوم پر اس کے دشمن ہر حال میں اپنا تسلط جما لیتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اور کس حال میں کھڑے ہیں، اور فقر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ میں اس طرح اپنے رب کے حضور دعا کریں۔ ترجمہ: پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، عیبوں سے پاک، اے فرشتوں اور جبرائیل کے پروردگار، تیرا ہی رعب اور دبدبہ آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ خدایا تو ہی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر اور خوف و ہراس سے امن عطا فرما۔ سوکھی ٹھہنی، ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف، ہر حال میں بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کا سراغ لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتاب و سنت کے مطابق اپنی تمام صلاحیتوں کو کام میں لا کر صراط مستقیم پر قدم بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے، اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور خدا تو بہت خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گناہوں کی ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشکہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے، تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور توبہ ہی ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و دہشت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے۔ دل و دماغ، احساسات، جذبات، افکار و خیالات، ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر
यकसोई और ध्यान के साथ अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम कीजिए और सारी जिंदगी को ताल्लुक अल्लाह का नमूना बनाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सूखी टहनी को जोर जोर से हिलाया। सब पत्ते टहनी हिलाने से झड़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलात कायम करने वालों के गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस सूखी टहनी के पत्ते झड़ गए हैं। और उसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, और नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारों पर और कुछ रात गए पर, बिलाशुबा अमल खैर बुराइयों को मिटा देता है। ये नसीहत है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। अल्लाह ताला के साथ रबत कायम हो जाने से इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है और उसके ऊपर सुकून की बारिश बरसती रहती है। रूहानियत में क़याम सलात का तर्जुमा रबत कायम करना है, यानी अपने अल्लाह से हर हाल और हर हरकत में ताल्लुक और रबत कायम रखा जाए। नमाज के जरिए खुदा से कुर्बत हासिल कीजिए। बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो उसके हुजूर सजदा करता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी नियाबत अता फरमाई तो फरिश्तों से अर्ज किया कि जमीन पर फसाद फैलाएगा। ये बताने के लिए आदम के अंदर शर और फसाद के साथ फलाह और खैर का समंदर भी मौजन है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारी तख्लीकी सिफात बयान करो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने तख्लीकी सिफात और तख्लीक में काम करने वाले फॉर्मूले अस्मा बयान किए तो फरिश्ते पर मला पुकार उठे, पाक और मुकद्दस है आपकी जात, हम कुछ नहीं जानते मगर जिस कदर इल्म आपने हमें बख्श दिया है, बेशक व शुबा आप ही की जात अलीम और हकीम है। तफक्कुर करने से ये बात सामने आती है कि अल्लाह ताला ने कायनाती प्रोग्राम दो तर्जों खैर और शर पर बनाया है, इसलिए कि फरिश्तों ने जो कुछ कहा उसकी तरदीद नहीं की गई। या बात कुछ यूं बनी कि आदम को जब अल्लाह ताला की सिफात का इल्म मुंतकिल नहीं होता, वो सर ता पा शर और फसाद है, और तख्लीक का इल्म मुंतकिल होने के बाद वो सरापा खैर है। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से पहले फरिश्ते मौजूद थे जिनमें शर और फसाद नहीं है। बस एक मखलूक पैदा की गई जिसमें शर और खैर दोनों अनासिर पूरे पूरे मौजूद हैं, ताकि ये मखलूक शर को नजरअंदाज करे, खैर का प्रचार करे, खुद भी खैर सिराते मुस्तकीम पर कायम रहे और अपने भाई बहनों को भी दावत दे। यही वो दावत है जिसको आम करने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, और यही वो दावत है जो तबलीग है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए हिकमत के साथ, उम्दा नसीहत के साथ, और मुबाहिसा कीजिए ऐसे तरीके पर जो इंतहाई भला हो। कुरान पाक की इन आयात से हमें 3 उसूली हिदायत मिलती हैं। 1. शर से महफूज रहने और खैर को अपनाने के लिए दावत हिकमत के साथ दी जाए। 2. नसीहत ऐसे अंदाज में की जाए जिससे दिल आजारी होती हो, नसीहत करते वक्त चेहरा बशाश हो, आंखों में मोहब्बत और यगानियत की चमक हो, आपका दिल खुलूस से मामूर हो। 3. अगर कोई बात समझाते वक्त बहस व मुबाहिसा का पहलू निकल आए तो आवाज में करख्तगी ना आने दें। तनकीद जरूरी हो जाए तो ये ख्याल रखें कि तनकीद तामीरी हो, दिल सोजी और इखलाक की आयनादार हो। समझाने का अंदाज ऐसा दिलनशी हो कि मुखातिब में जिद, नफरत, तासुब और जाहिलियत के जज्बात में इश्तियाल पैदा ना हो। और अगर मुखालिफ की तरफ से जिद और हरदर्मी का इजहार होने लगे तो फौरन अपनी जबान बंद कर लीजिए कि उस वक्त यही उसके हक में खैर है। तबलीग। इस किताब में इब्राहिम के किस्से याद कीजिए। बिलाशुबा वो एक सच्चे नबी थे। जब उन्होंने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों कर रहे हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना आपके किसी काम आ सकती हैं? बाबा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया है। आप मेरे कहे पर चलें, मैं आपको सीधी राह चलाऊंगा। बाबा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो बड़ा नाफरमान है। बाबा जान, मुझे डर है कि रहमान का अजाब आ पकड़े
और आप शैतान के साथी बनकर रह जाएं। बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे माबूदों से फिर गए हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा, और जाओ, हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। इब्राहिम ने कहा, आपको मेरा सलाम है। मैं आप अपने परवरदिगार से दुआ करूंगा कि वो आपकी बख्शिश फरमा दे। बेशक मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। मैं आप लोगों से भी किनारा करता हूँ और उन हस्तियों से भी जिनको खुदा को छोड़कर पुकारते हो। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। मुझे उम्मीद है मैं अपने रब को पुकार कर हरगिज नामुराद ना होऊंगा। सूरह मरियम 41 से 48। अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने और हर किस्म की कुर्बानी के लिए अपने अंदर हिम्मत और अज़म पैदा करके खुदा की राह में वक्त और पैसा खर्च कीजिए। अल्लाह ताला के लिए सऊबतें बर्दाश्त करना और लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा देना उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज और उन नेमतों का शुक्र है जो अल्लाह हमारे रब ने हमें दी हुई हैं। जब कोई बंदा अपनी तमाम तर रूहानी और जिस्मानी सलाहियतों के साथ नूह इंसानी को सिराते मुस्तकीम की दावत देता है तो उसे अल्लाह ताला के फरिश्तों का खुसूसी ताउन हासिल होता है और फरिश्ते उस बंदे के जज्बे सादिक को अपने तरगीबी प्रोग्रामों में शामिल कर लेते हैं। लेकिन तबलीग उस शख्स को ज़ेब देती है जिसके अंदर रूहानी सलाहियतें बेदार हों और वो खुद भी राह हक का सच्चा और पुरअज़म मुसाफिर हो। राह हक के सच्चे मुसाफिर के लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मशअले राह, उसने तुम्हें मुंतखब फरमा लिया है और दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी है। पैरवी करो उस दीन की जो तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है। उसने पहले ही से तुम्हें मुस्लिम के नाम से नवाजा था और इसी सिलसिले में कि रसूल तुम्हारे दीन हक की शहादत दें और तुम दुनिया के सारे इंसानों के सामने दीन हक की शहादत दो। कुरान करीम। और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम सारे इंसानों के लिए दीन हक के गवाह बनो और हमारे रसूल तुम्हारे लिए गवाह हों। सूरह बकरा। मुसलमानों, खुदा ने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसकी वसीयत उसने नूह को की थी और जिसकी वही ए रसूल हमने आपकी तरफ भेजी है और जिसकी हिदायत हम इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं कि इस दीन को कायम करो और इसमें तफर्रुका ना डालो। सूरह शूरा। तुम खैर उम्मत हो जो सारे इंसानों के लिए वजूद में लाई गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और खुदा पर कामिल ईमान रखते हो। सूरह आले इमरान। और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को इख्तियार करना चाहेगा वो दीन उसका हरगिज कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में वो नाकाम और नामुराद होगा। सूरह आले इमरान। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और खुदा के नजदीक दीन तो बस इस्लाम है। इस्लाम की तालीमात हासिल करके अपने अंदर बसीरत पैदा कीजिए। यकीन रखिए खुदा के नजदीक दीन सलामती और रास्तबाजी का दीन है। दीन हक इस्लाम को छोड़कर जो तरीक़े बंदगी भी इख्तियार किया जाएगा खुदा के यहाँ उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ वही दीन सही दीन है जो कुरान में बिलवजाहत बयान किया गया है और जिसकी अमली तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि लोगों को साफ साफ बता दीजिए कि मैंने जो राह अपनाई है सोच समझकर पूरी बसीरत के साथ अपनाई है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे साफ साफ कह दीजिए कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं और मेरे पीछे चलने वाले पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की दावत दे रहे हैं और खुदा हर ऐब से पाक है और मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है जो खुदा के सच शरीक कर रहे हैं। सूरह यूसुफ। दीन इस्लाम के नज़्बुल ऐन की अजमत व अहमियत को हमेशा पेश नजर रखकर उसके उसूलों पर कायम रहिए कि यही वो अजीम काम है जिसके लिए खुदा की तरफ से हमेशा अंबिया आते रहे हैं।
یہی وہ عطا ہے جو دونوں جہان کی عظمت و سربلندی کا سرمایہ ہے۔ تخلیقی فارمولے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یقین کی انتہا یہ ہے کہ آدمی کے اندر کی نظر کھل جاتی ہے اور غیب اس کے لیے مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جب تک مشاہدہ عمل میں نہ آئے، یقین کی تعریف پوری نہیں ہوتی۔ قرآن پاک ایک ایسی یقینی دستاویز ہے جس دستاویز میں معاشرتی قوانین کے ساتھ ساتھ ایسے فارمولے درج ہیں جن کے اوپر تسخیر کائنات کا دار و مدار ہے۔ ان فارمولوں میں اس بات کی پوری وضاحت موجود ہے کہ ہم علم کتاب حاصل کر کے زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی گرفت کو توڑ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے علوم کو جاننے والا اور سمجھنے والا کوئی بندہ بغیر وسائل کے خلا میں پرواز کرنے اور ایک جگہ سے دور دراز دوسری جگہ کسی چیز کو منتقل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی بندہ اللہ کا انعام یافتہ ہوتا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں موجود تمام اشیاء اس کے لیے مسخر ہوتی ہیں۔ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن پاک سے مل سکتی ہے۔ قرآن کریم کو اس عزم، اس ولولے اور اس ہمت کے ساتھ پڑھیے کہ اس کی نورانی کرنوں سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کے اندر ہر داغ اور ہر دھبا نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی انسائکلوپیڈیا ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن پاک میں بیان کردہ نعمتوں سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت کریں۔ توبہ۔ خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، اسی کے سامنے گڑ گڑائیے اور اسی عفو و درگزر کرنے والے ستار و عیوب غفار الذنوب ہستی کے سامنے اپنی عاجزی، بے کسی اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیجیے۔ عجز و انکساری خطا کار انسان کا وہ سرمایہ ہے جو صرف خدا کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قیمتی اور انمول سرمایہ کو اپنے ہی جیسے مجبور و بے کس انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ عزت کی روشن کرنیں ذلت کی کثافت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ توبہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں فی الواقع آدمی اپنی نفی کر دیتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے وہ سب کہہ دیتا ہے جو وہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک اللہ ہمارا محافظ اور دمساز ہے، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش بن کر برستی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور آپ کا پروردگار گناہوں کو ڈھانپنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو فوراً پکڑنے لگے تو عذاب بھیج دے، مگر اس نے اپنی رحمت سے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور یہ لوگ بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ سورہ کہف۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ شورى۔ صحیح طرز فکر یہ ہے کہ بندے سے خواہ کیسے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے حضور خشوع و خضوع اور ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے وہ سب کچھ مل جائے جس کی بندے کو ضرورت ہو۔ صرف اللہ کی ذات ایسی یکتا اور غنی ہے کہ بندہ روزانہ لاکھوں خواہشات بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کرے تو اللہ ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ، ہمارا پیارا اللہ، ہر وقت اپنی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے۔ بندوں کے وسائل کی فراہمی ایک ضابطے اور ایک قانون کے تحت ہمارا بڑھنا گھٹنا، صحت یاب ہونا اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، اے مومنو، خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو، امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے۔
और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उस दिन खुदा अपने रसूल को और उन लोगों को जो ईमान लाकर उनके साथी बन गए हैं रुस्वा नहीं करेगा। गुनाहों की हैबतनाक दलदल में फंसी हुई कोई कौम जब अपने गुनाहों पर नादिम और अश्कबार होकर खुदा की तरफ जज्बा बंदगी के साथ पलटती है और अपनी लग़्ज़िशों, कोताहियों, छोटी बड़ी खताओं की गंदगी को निदामत के आंसुओं से धोकर फिर खुदा से अहद वफा उस्तवार करती है, तो इस वालिहाना तर्ज अमल को कुरान तौबा के लफ्ज़ से ताबीर करता है। और यही तौबा इस्तग़फ़ार हर तरह के फितना फसाद, खौफ व दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से महफूज रहने का हकीकी इलाज है। और अगर इसके बरखिलाफ बंदा गुनाहों और कोताहियों की तरफ तवज्जो नहीं देता, ये शैतानी अमल आदमी को खोखला कर देता है और दीनो दुनिया में रुसवाइयां उसका मुकद्दर बन जाती हैं। और फिर जब ये अमल उसकी जिंदगी पर मुहित हो जाता है तो आदमजात के कुलूब पर, कानों पर मोहर लगा दी जाती है और आंखों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। और ये इंतहाई सूरत बेशुबा अजाबुन अलीम है। और ये अजाब मायूसी, बदहाली, खौफ व हैबत बनकर उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। सूरह शोरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम पर जो मसाइब आते हैं वो तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है और खुदा तो बहुत सी खताओं से दरगुजर करता है। कुरान पाक में इसका इलाज भी बता दिया गया है। और तुम सब मिलकर खुदा की तरफ पलटो ए मोमिनो, ताकि तुम फला पाओ। जिस कौम में खयानत और बेईमानी दर आती है उस कौम के दिलों में दुश्मनों का खौफ बैठ जाता है। वो वसवसों और तोहमात में मुब्तला हो जाती है। नाप तौल में कमी, ज़ख़ीरा अंदोजी, स्मगलिंग का रिवाज ज़ाहिरी तौर पर कितना ही खुशनुमा नजर आए, लेकिन बिलाखिर उसका नतीजा कहत और फाका गशी की सूरत में सामने आता है। तौबा इस्तग़फ़ार के साथ अपने अल्लाह ताला खालिक हकीकी तरफ रुजू होकर ये अज़म कीजिए कि हम अपने और मिल्लत के अंदर से इन रोगों को खत्म करके दम लेंगे। भलाई का सरचश्मा, खुदा के दीन को छोड़कर जो तरीक भी इख्तियार किया जाएगा, खुदा के यहाँ उसकी कोई कदर कीमत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वही दीन मकबूल बारगाह है जिसका तस्करा कुरान पाक में बिलवजाहत किया गया है और जिसकी अमली तफसीर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में पेश फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया है कि लोगों को साफ साफ बता दीजिए कि मैंने जो राह भी अपनाई है सोच समझकर पूरी बसीरत के साथ अपनाई है। ए रसूल, आप उनसे साफ साफ कह दीजिए कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं और मेरे पीछे चलने वाले पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं और खुदा हर ऐब से पाक है और मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं जो खुदा के साथ शिर्क करते हैं। और जो कोई इस्लाम के सिवा दूसरे दीन को इख्तियार करना चाहेगा उसका वो दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो नाकाम व नामुराद होगा। और खुदा के नजदीक दीन तो बस इस्लाम ही है। कुरान, उम्मत मुस्लिमा को खुदा ने दीन की जो वदियत अता की है यही दोनों जहान की अजमत व सरबुलंदी का सरमाया है। भला इसके मुकाबले में दुनिया की दौलत और शान व शौकत की क्या कदर कीमत है जो चंद रोजा और फानी है। कुरान अहले किताब को मुखातिब करते हुए कहता है, ए अहले किताब, तुम कुछ नहीं हो जब तक तुम तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम ना करो जो तुम्हारे रब ने नाजिल फरमाई हैं। कुरान बिलाशुबा सही फहम के साथ दीन की हिकमत ही तमाम भलाइयों का सरचश्मा है और जो शख्स इस चीज से महरूम है वो दोनों जहान की नेमतों और सआदतों से महरूम है। उसकी जिंदगी में कभी तमानियत और सुकून दाखिल नहीं होता। अल्लाह के मिशन दीन को फैलाना हर उम्मती पर फर्ज है। इस फर्ज की अदायगी के लिए पहले खुद अपना इरफान हासिल करें। किताब तजल्लियात का पार्ट 3 सफा नंबर 53 पर इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब पार्ट नंबर 4 में
صفحہ نمبر 53 سے سماعت فرمائیے۔